एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 3 अध्याय पिछे संपूर्ण हो चुके आ ते अज कलगीधर जीआं दी किरपा सदका इस चाणक्य राजनीति ग्रंथ जिहड़ा आ इहदे चौथे अध्याय की अज आरंभता आ। कलगीधर सचे पातशाह ने जिथे सानू धर्म दे नाल जोड़िया आ उथे सचे पातशाह महाराज जियां ने सानू ये भी हुक्म किया जिहड़े 52 हुक्मां दे विच जिहड़े 52 हुक्म ने उन्हां दे विच एक हुक्म किया कि राजनीति पढ़नी। सो आपां राजनीति ग्रंथ दे चाणक्य राजनीति दे 3 जिहड़े आ अध्याय संपूर्ण कीते। अज चौथे अध्याय की आरंभता करनी है जी। चलो महाराज कृपा करन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा ब्रह्म मुहूर्त उठे नर दो अखर है ना कट्ठे ब्रह्म मुहूर्त एक ना एक ये ना वड्डी गल है। चलो आपां पहला इसे पद ते थोड़ा विस्तार करिए। जिवें ब्रह्म मुहूर्त दोवां इहदा ब्रह्म दा मम्मा अखर जिहड़ा है वो पिछे आउंदा आ ते मुहूर्त दा की है वो पहला वा ओहदा मम्मा अखर पहला वा। हाँ जी ते ये की करदे आ कई सिंह कि जदों इकट्ठे 2 अखर आ गए ना तो एको ही अखर बोल जाते गुरबाणी च वो अखर दोष हुंदा वा। ब्रह्म मुहूर्त पै जिवें तुसीं कहता ब्रह्म मुहूर्त ये 2 अखर आ 2 मम्मे आ पर एक लग गया है। वो हुण चौपाई साहिब च भी आउंदा तुम मैं मिलत तुम दा भी मम्मा आ गया मगर मैं दा फिर रह गया तो दलावां लग गई फिर मुक्ता रह गया मिलत दा भी मम्मा आ गया तो पढ़दे किदां तुम मैं मिलत वो एको ही मम्मा बोल जाते तिन्नां दा इक्के जी सारदे आ। और ये जदों भी 2 अखर इकट्ठे आउण बहुत थां नितनेम च भी इकट्ठे आउंदे आ इन्हां दा विशेष ध्यान रखना वा गलत ना पढ़िया जावे। विशेषता दे नाल जिथे जिहड़े 2 अखर इकट्ठे आउंदे उत्थे ठहरा दे लो। ब्रह्म मुहूर्त उठे नर चितवै एती बात। चलो पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त उठे नर चितवे एती बात को प्रभ को मैं कोय हित कौन शकत को जात। हाँ जी ब्रह्म मुहूर्त उठे नर चितवे एती बात को प्रभ को मैं कोय हित कौन शकत को जात। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रह्म मुहूर्त कहंदे ब्रह्म कहंदे आ ब्रह्म मुहूर्त कहंदे आ सवेर वेला अमृत वेला ਜਿਹੜਾ बिल्कुल अमृत वेला ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ अमृत ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 3 ਵਜੇ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਉੱਠੇ ਨਰ ਮੁਹੂਰਤ ਨਾਮ ਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਰ ਮਨੁੱਖ चितवै एती बात। चितवै की आंदे इन्हां गल्लां दी सोच चेता चिंतन अपने मन दे विच करे। एती बात ये वालियां गल्लां दी ये बात नाम है गल्लां दा ये वालियां गल्लां दा मन दे विच चिंतन करे विचारना करे जी। को प्रभ को मैं कोय हित कौन सकत को जात। को प्रभ सवेरे उठे पहलां आखे भी रब सोचे भी पहलां रब की आ। सवेरे उठिया बंदा पहलां विचारे रब की आ। को मैं कौन आ। सब तो वड्डी गल आ रब नूं सोचो भी रब है रब कौन आ ते रब तो बाद च मैं कौन आ। कोई हित मेरा हित भला काहदे च हित नाम है भले दा। कौन शक्त किहड़ी शक्ति आ जिस शक्ति ने मैनूं ताकत दित्ती ते मैं उठ के खलो गया। हाँ जी और मेरी जात किहड़ी आ मनुख जात आ पशु जात आ पंछी जात आ किहड़ी जात है मेरी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਏ ਹਿਤ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਰਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੜਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਅਵਲੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਅਵਲੋਏ। ਪੜਨਾ ਨਾਮ ਆ ਪੜਨ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਸ਼ਤਖਾਨ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮਗਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਗਜ ਦਿਮਾਗ। ਉਸ਼ਤਖਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਸ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਚੂਸ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਖਾਧਾ ਤੇ ਗਿੜਕ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ਼ਤਖਾਨ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ਼ਤਖਾਨ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਚੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਿ ਮਗਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਣਨਾ ਅਰਥ ਆ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਆਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਰਬ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਅਵਲੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮਾ ਮੁਕਤ ਇਨ ਮੈਂ ਕੁਸਲੀ ਹੋਏ। ਅਰਥ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਅਰਥ ਨਾਮ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਧਰਮ ਚ ਜਿਵੇਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਆ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਨਮੈ ਕੁਚਲੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸਰਬ ਗੁਣ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਮੈ ਕੁਚਲੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੀ ਨਾਮ ਆ ਸੌਖ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਦਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਗੁਣਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਡੀਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਰਥ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਰੀਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਡਿਊਟੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਫ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਨੁੱਖ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਣ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 13 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 13 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ, ਡੀਪਲੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਮਨਨ ਔਰ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ?
ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਨ ਅਰਥ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਨਾਮ ਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਨਾਮ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਨਾਮ ਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਰ ਧਰਮ ਪੁੰਨ, ਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਅਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਆ। ਹਾਂ ਆਹੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ। ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ ਤੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਕ ਬਰਾਬਰ 70 ਨਹਿ, ਇਨਕਾ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਸ਼ੋਕ ਨਾਮ ਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਸ਼ੋਕ ਨਾਮ ਆ ਗਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਕ ਬਰਾਬਰ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮਾਨ 70 ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਾ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਰਿਣੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਰਿਣੀ ਨਾਮ ਆ ਰਜਾਈ ਦਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਆ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਕੁਵਾਰੀ ਕੋ ਪਿਤਾ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੋ ਪਿਤਾ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ। ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਰ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦਲ ਆਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਕੈ ਨੈਣ ਮਹਿ, ਨਿੰਦਰਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਕੇ ਨੈਣ ਮਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਰਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੀ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸਤਰਹੀਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸਤਰਹੀਨ, ਹੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਬਸਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕੱਪੜੇ। ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਨ ਸ਼ਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਹ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲਾ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਬੇਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਬਣੀ ਆ, ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਦਪ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਕੋ ਸਭਾ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 10 20 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਲ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜਿਉ, ਕਾਂਗਨ ਮੈਂ ਮਰਾਲ। ਹਾਂ, ਸਿਆਲ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਦਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ। ਕਾਂਗਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਰਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਭਾ, ਮਰਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੰਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਰੰਸ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਮਾਹੇ ਸੁਬਹ ਨਾ ਹਏ, ਮੂਕਨ ਮਾਹੇ ਵਾਹ ਚਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਗਧੇ ਨੂੰ।
ਖਰਣ ਮਾਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਸੋਭੇ ਸ਼ੋਭਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਵਾਂ 'ਚ ਹੰਸ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੂਕਣ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਚਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ? ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੰਸ ਕਮਲ ਸਭ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਾਹਿ। ਹੰਸ ਕਮਲ ਸਭ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਹੰਸ ਨਾਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਖਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਮ ਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਬੂਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆ ਸੰਬੂਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰਬਤ ਨਾਮ ਆ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਵੀਰ ਖੇਤ ਸੂਬੈ ਤੁਰੰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਡਤ ਸੁਵਜਨਨ ਮਾਹੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ। ਕਮਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੰਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰ ਨਾਮ ਆ, ਵੀਰ ਨਾਮ ਆ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਯੋਧਾ ਖੇਤ ਰਣ, ਖੇਤ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭੈ ਤੁਰੰਗ। ਉਹ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਗ ਨਾਮ ਆ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਇਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਯੋਧਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਡਤ ਸੁਵਜਨਨ ਮਾਹੇ, ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਭਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਖੇਤ ਨਾਮ ਆ ਰਣ ਖੇਤ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਜਨਨ, ਸਵਜਨ ਨਾਮ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਸਵਜਨ ਨਾਮ ਆ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾ, ਸਵਜਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਵਜਨਨ ਮਾਹਿ, ਮਾਹਿ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ, ਸਵਜਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਸ਼ਟ ਮਾਸ ਜਵਰ ਮਾਹੇ ਕ੍ਰਿਤ, ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰ ਰੋਗ ਮੈਂ ਦਾਲ। ਆਂਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋੜ ਦਾ, ਜਵਰ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਮਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਾਣਾ। ਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸੂਲ ਰੋਗ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸੂਲ ਰੋਗ ਦਾ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਰੋਗ। ਮੈਂ ਦਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ, ਪੇਟ ਜਾਂ ਅਤੀ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੀਸਾਰ ਗੇਹੂੰ ਤਜੇ, ਦ੍ਰਿਗ ਦੁਖ ਮੈਥਨ ਟਾਲ। ਦ੍ਰਿਗ ਦੁੱਖ ਮੈਥਨ ਟਾਲ। ਅਤੀਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੜ ਜਿਆਦੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਤੀਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੇਹੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਗੇਹੂੰ ਤਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਦ੍ਰਿਗ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ, ਦ੍ਰਿਗ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਥਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਾਮ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਘਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਆਟਾ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਕਫ ਨਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੰਗਣ ਤੇ ਜਵਰ ਜਾਏ। ਜਵਰ ਜਾਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫ ਕਾਫ ਨਾਮ ਆ ਬਲਗਮ ਦਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ। ਵਿਆਮ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ, ਕਸਰਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਬੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ। ਕਾਫ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਬੈ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਆਧ 'ਚ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫ ਵੀ, ਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫ ਨਾਸੇ ਵਿਆਮ ਤੇ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ, ਬਲਗਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ। ਛਾਤੀ ਜੇ ਬਲਗਮ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਗਮ ਵਗੈਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੰਘਣ ਤੇ ਜਵਾਰ ਜਾਏ, ਲੰਘਣ ਨਾਮ ਆ ਪਰਹੇਜ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਘਣ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਵਾਰ ਨਾਮ ਆ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਵਾਰ ਨਾਮ ਬੁਖਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਤ ਘਟੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ, ਤਨ ਮਰਦਨ ਤੇ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਤ ਘਟੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ, ਪਿੱਤ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਘਟੇ ਨਾਮ ਹੈ ਘਟਣ ਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਰਦਨ ਤੇ ਬਾਏ, ਬਾਏ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈ ਦਾ, ਵਾਈ ਬਦੀ ਦਾ। ਤਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਫ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਨ ਮਰਦਨ ਤੇ ਬਾਏ, ਤਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਉਪਨੀਤਾ ਨਿਪਤ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਤੇ ਅੰਨ। ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ, ਜਨ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਪਨੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਪਨੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਪਤ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਆ। ਅਤੇ ਅੰਨ, ਅੰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਪਾਂਚ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜੋ ਮਾਨੇ ਤਹਿ ਧਨ। ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਜਨਤਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਪਨੀਤਾ ਇਸ਼ਟ, ਉਪਨੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਟ, ਇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ ਨਿਰਪਤ ਨਾਮ ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਸਤਾਦ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੰਨ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਚ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਕੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਯਾਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਨੀਤਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਨੀ ਸਾਸ ਨਿਰਪਤ ਤ੍ਰਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਆ, ਗੁਰ ਤ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਨੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨ ਨੀ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੀ ਭਾਵ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਸ ਨਾਮ ਆ ਸੱਸ ਦਾ। ਨਿਰਪਤ ਨਾਮ ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਇਹ ਪਾਂਚੋ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਸਮਝ ਰਾਖਿਓ ਜੀ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਂਚੋ ਮਾਤਾ ਜਗਤ।
ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਓ ਨੇ ਉਵੇਂ 5 ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਾਖਿਓ ਜੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ 5 ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੱਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ 5 ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਮਝ ਰੱਖ ਲਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਟਨ ਕੁਟਨ ਤਾਪਨ ਘਸਨ ਸ਼ਰਵਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾਚਾਰ। ਕੱਟਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਨ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੱਟਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਤਪਾਉਣਾ ਤੇ ਘਸਾਉਣਾ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੱਟਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾਉਣਾ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਘਸਾਉਣਾ। ਸਵਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ। 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਕੁਲ ਕਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਕਿੱਥੇ ਮੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀਲ ਆ, ਠੰਡਾ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਭੁੜਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਲਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਵਿਦਵਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹਿਲਾ ਲਈਏ ਬਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਤੜਫਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐ ਤੜਫਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ? ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਲ ਆ, ਤੜਫਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਦੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਲ ਠੰਡੇ ਮਤਲਬ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਤੜਫਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਨ ਦਾ ਤੋਰਨ ਕਸਨ ਏਤੀ ਸਹੇ ਸਜਾਏ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਦਾਹ ਨਾਮ ਆ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰਨ ਨਾਮ ਆ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਤੋੜਨਾ ਕੱਟਣਾ। ਘਸਨ ਨਾਮ ਹੈ ਘਸਾਉਣਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਤੀ ਸਹਿ ਸਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਤੁਲੇ ਜੋ ਗੁੰਜ ਸਿਓ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਥੌੜੀਆਂ ਤੇ ਐਰਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੱਲਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕਵੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗਣਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਕੰਚਨ ਤੁਲੇ ਜੋ ਗੂੰਜ ਸਿਓ ਗੁੰਜ ਨਾਮਿਆ ਰੱਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗਣਾ ਤੁਲਦਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਕੋ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਰਨੋ ਕਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾ ਗੁਰ ਆਗ। ਹਾਂ ਵਰਨੋਂ ਕਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸਨਾਤਨ ਮੰਨਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਰਨੋਂ ਕਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾ ਗੁਰ ਆਗ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗ। ਚਲੋ। ਨਾਰੀ ਕਾ ਗੁਰ ਕੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਗੁਰ ਅਭਿਆਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕੰਤ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਗ। ਅਭਿਆਗ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਊਚ ਬਰਨ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਨੀਚ ਬਰਨ ਜੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਣਕਿਆ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਬਰਨ ਕੇ ਘਰ ਕੋ, ਉੱਚੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਊਚ ਬਰਨ ਕੇ ਘਰ ਜੋ ਕੋ, ਉੱਚੇ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਨੀਚ ਵਰਨ ਕੋ ਜਾਏ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਵਰਨ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲ ਜੇ, ਵਹੁ ਅਭਿਆਗਤ ਗੁਰ ਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਅਭਿਆਗਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਲਕ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਰਦਾਏ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਰ ਨਾਮ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਆ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦਾ। ਚੰਡਾਲ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਾਤੀ ਨਾਮ ਆ ਘਾਤ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਤ ਦਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਚੋਰ ਜੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਘਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵੇ ਬਲ ਬੈਸ ਪਰ ਸਭ ਅਭਿਆਗਤ ਸੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ, ਬੈਸ ਨਾਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਵੇ ਬਲ ਬੈਸ ਪਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਬੰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸਭ ਅਭਿਆਗਤ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ, ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ, ਘਾਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਨਿਰਪ ਚਾਕਰਨ ਕੇ ਅਰ ਨਿਰਪ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਲੱਛਣ ਨਿਰਪ ਚਾਕਰਨ ਕੇ। ਲੱਛਣ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਪ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਚਾਕਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾ ਚਾਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ
ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਰ ਨਿਰਪਤ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤਿਉ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਕਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੇਖੇ ਲੱਛਣ ਨਿਰਪਤ ਚਾਕਰਨ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਆ। ਅਰ ਨਿਰਪ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਤਿਉ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਨ, ਤਿਉ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਬਿਰਧ ਨਾਮ ਆ ਵੱਧਦਾ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਪ ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਗ ਜਪ ਹੋਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ। ਤਪ ਨਾਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ ਜਪ। ਤਪ ਨਾਮ ਆ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ, ਵੇਦ ਨਾਮ ਆ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਵੇਦ ਚਾਰ ਆ ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਪ ਨਾਮ ਆ ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਮ ਨਾਮ ਆ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਾਇਣ ਜਗ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਪ ਕਰਨਾ, ਹੋਮ ਜਗ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਸੀਰਬਾਦ ਨਿਤ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਮ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਿਤ ਦੇ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੋਏ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਔਗਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਉਚਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਗਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਾਤੁਰ ਧੀਰ ਪਰਬੀਨ ਪਟ ਕਰੈ ਯਥੋਕਤ ਬਾਤ। ਚਾਤੁਰ ਨਾਮ ਆ ਸਿਆਣੇ ਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਦਾ। ਧੀਰ ਨਾਮ ਆ ਧੀਰਜਵਾਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਬੀਨ ਨਾਮ ਆ ਸੁਘੜ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਾਟ ਨਾਮ ਆ ਹੈਗਾ ਚਲਾਕ ਦਾ। ਕਰੇ ਜਥੋਕਤ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਾ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੁਘੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਪਾਟ ਨਾਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਜਥੋਕਤ, ਜਥਾ ਉਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰਿਦ ਕੋ ਜਾਣਈ ਵਹਿ ਬਸੀਨ ਉਸਤਾਦ। ਬਸੀਠ ਠੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਾਰਿਦ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੁਘੜ ਹੋਵੇ। ਪਾਟ ਨਾਮ ਚਲਾਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿ ਪਰ ਹਿਰਦ ਕੋ ਜਾਏ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਵਹਿ ਬਸੀਠ ਨਾਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਏ ਸਚਾਰ ਅਰ ਸਿਆਮ ਭਗਤ ਚਤਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗੇ ਗਿਆਤਾ। ਸੋ ਚਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ। ਅਰ ਸੁਆਮ ਭਗਤ, ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਚਤੁਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਸਚਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਹੋਏ ਕਦੀਮ ਪਿਤਾਮ ਕੋ ਸੋ ਪਾਚਕ ਮਿਸ਼ਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀਮ, ਹੋਣਾ ਕਰਿਓ ਕਦੀਮ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਿਤਾਮ ਕੋ, ਪਿਤੇ ਪਤਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਪਾਚਕ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਸੋਈਆ ਲਾਂਗਰੀ। ਮਿਸ਼ਟਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਚਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਚਕ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਲਵਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਲ ਲੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਿਯ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦਰਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਰ ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿ ਸੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੂਪਕਾਰਿਆ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਂਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ 52 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਚੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਤਾਪਨ ਘਸਨ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਚਾਰ ਮੰਨਣ ਸੀਲ ਕੁਲ ਕਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕੁਲ ਕਰਮ ਇਹ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਪੁਰਖ ਚਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੱਤ ਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੁਗਤ ਨਰ ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।